الحمد لله الغفار ذي العرش المجيد وهو فعال لما يريد. عمر عباده بالتوبة والاستغفار وحذرهم عقابه يوم الوعيد. كتب على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح أنه غفور رحيم مهما بلغت ذنوبه وعظمت عيوبه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الولي الحميد، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أولي الرأي السديد والقول الرشيد والتابعين لهم بإحسان إلى يوم المزيد، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة في الله، اتقوا الله تبارك وتعالى حق التقوى وراقبوه في السر والنجوى وأصلحوا أعمالكم. عودوا إلى ربكم وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. فإننا اليوم في أمس الحاجة إلى مراجعة أمورنا والعودة إلى ربنا والتوبة والإنابة إليه. يقول العلماء: التوبة أول منزلة من منازل السالكين، وأول مقام من مقامات الطالبين. والتوبة أيها الإخوة واجبة على الفور من جميع الذنوب والخطايا، فإن تاب الإنسان من بعض ذنوبه صحت توبته مما تاب منه وبقي عليه ما لم يتب منه. يقول الإمام جنيد بن محمد البغدادي رحمه الله: التوبة على 3 معان، أولها الندم، والثاني أن يعزم الإنسان على ترك المعاودة، والثالث أن يسعى الإنسان في أداء المظالم. وقد أمر الله تبارك وتعالى بالاستغفار في مواضع كثيرة من كتابه العزيز، ومدح أهله ووعدهم بمغفرة ذنوبهم وتكفير خطاياهم. وإن سنة الله في الاستغفار سنة الاستغفار أيها الإخوة عدم الإصرار على الذنب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. وأفضل أنواع الاستغفار أن يبدأ العبد بالثناء على الله أولا، ثم يثني بالاعتراف بذنبه، ثم يسأل الله المغفرة، كما ثبت ذلك في الصحيح عن شداد بن عوف رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: سيد الاستغفار أن يقول العبد: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. وينبغي الإكثار من الاستغفار اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم،
فقد ثبت عنه أنه قال: والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة. وقد حث القرآن عن التوبة والاستغفار في غير ما آية، منها قوله تبارك وتعالى: وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير. وقال تعالى: استغفروا فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا. وقال تعالى: وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم. وقال: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. وقال: أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. وقال: فإن تبتم فهو خير لكم. وقال: ثم تاب عليهم ليتوبوا. وقال: واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب. وقال: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وقال: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. وقال: فأما من تاب وآمن وعمل صالحا فعسى أن يكون من المفلحين. وقال: حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول. وقال: وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. وقال: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا، إلى غير ذلك من الآيات القرآنية الكثيرة والتي تدل في مضمونها على أن الله تبارك وتعالى يبسط يديه بالرحمة والمودة الفائضة على العباد ليقبل توبتهم ويمحو سيئاتهم. ومن رحمته تبارك وتعالى علينا والحمد لله أنه يبدل سيئات التائب حسنات جزاء له على توبته ورجوعه إلى ربه تبارك وتعالى. عباد الله، إن التوبة والاستغفار باب من أبواب القوة ومن أبواب الثروة ومن أبواب الغنى للناس ماديا ومعنويا. والله تبارك وتعالى ليس محبا للانتقام والتعذيب للناس، ولكنه تبارك وتعالى رحيم ودود وغفور لمن تاب وأناب. قال أبو القاسم القشيري رحمه الله: التوبة صفة المؤمنين. قال تعالى: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون. والإنابة صفة الأولياء والمقربين. قال تعالى: وجاء بقلب منيب. والأوبة صفة الأنبياء والمرسلين. قال تعالى: نعم العبد إنه أواب. وقال ذو النون المصري رحمه الله: توبة العامة من الذنوب وتوبة الخاصة من الغفلة عن ذكر الله. هناك فرق بين توبة العامة والخاصة. توبة العامة من الذنوب وتوبة الخاصة من الغفلة عن ذكر الله. وتوبة الأنبياء من رؤية الأكوان. وقال الجنيد البغدادي: التوبة أن تقبل على الله بالكلية. التوبة أن تقبل على الله بالكلية كما أعرضت عنه بالكلية. ويؤيده قوله تبارك وتعالى: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا. وقال سهل بن عبد الله التستري: التوبة هي الندم والإقلاع والتحول عن الحركات المذمومة إلى الحركات المحمودة. ولقد علم الله تبارك وتعالى أبو البشر أبو الإنسان
آدم عليه السلام كلمات التوبة وأعلمها بعد أن أساه، وأعمال التوبة بعد أن أساه أعمالها بعد أن أسى آدم ربه، فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. فلا رحمة أيها الإخوة ولا مودة أعظم من ذلك أن يلهم الإنسان التوبة، يذنب ويلهم التوبة ويعلم كيف يتوب. فلا رحمة ولا مودة أعظم من ذلك. وما زال الله تبارك وتعالى الرحمن الرحيم الودود الشفيق يبسط يديه إلى عباده ليقبل عنهم التوبة حبا لهم، وهو غني عنهم. ولقد تكررت إرشاداته صلى الله عليه وسلم للناس أن يسرعوا بالتوبة من الذنوب. نبينا صلى الله عليه وسلم أرشدنا وعلمنا كيف نتوب إلى الله وكيف نستغفر الله رحمة بنا. ومن ذلك ما أخرج مسلم رحمه الله عن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل أنه قال: يا عبادي إنكم الذين تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. الله أكبر. وهو معنى قوله تبارك وتعالى: لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. وكذلك تنبيه إلى أن الخطأ من طبيعة الإنسان لابد أن يخطأ ويذنب، فأمر بالتوبة والاستغفار والأوبة إلى الله. وقد أخرج الإمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه حديثا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لو لم تذنبوا لذهب الله بكم، لو لم تذنبوا لذهب الله بكم، ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون الله فيغفر لهم. هذا فضل التوبة والمغفرة. وأخرج الترمذي عن صفوان بن عسال رضي الله عنه قال: ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بابا من المغرب عرضه أو مسيرة الراكب في أرضه 40 أو 70 عاما قبل الشام، خلقه الله تبارك وتعالى يوم خلق السماوات والأرض مفتوحا للتوبة لا يغلق حتى تطلع الشمس من مغربها. فتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. dukkan dangin yabo da godiya sabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala mai gafarta zanubin bayi, mabucin al'arshi mai girma, wanda yake aikata abin da ya ga dama. Ya umarci bayinsa da su tuba su nemi afuwarsa, ya kuma tsoratar da su uqubarsa ranar tashi alkiyama. Ya wajabta wa kansa da kansa tausayi da jin kai da yafiya. Ya ce duk wanda ya aikata aiki daga cikin ku mummuna
ta hanyar kuskure ko jahilci, to ya tuba ya nemi afuwar Allah, sai in ya tuba ya nemi afuwar Allah, to Allah tabaraka wa ta'ala zai yafe masa idan ya gyara aikinsa. Taba wa aslaha, ya tuba kuma ya gyara aikinsa. Kenan bayan tuba ana so a gyara aiki, idan an tuba kuma sai a gyara aiki, ba wai a ce an tuba kuma a ci gaba da aikata tsiya ko aikata barna ba. Allah mai gafara ne, duk girman zunubin bawa Allah yana yafewa, duk laifin bawa, duk aibin bawa Allah yana iya yafe masa. Wani albishiri ne ga bayi. Muna laifi, muna saba wa Allah dare da rana, amma ya kamata bakinmu ya saba da yawan istighfari. Ya kamata mu rike istighfari kala wanda annabi ya koyar da al'umma, saboda tsautsayi, mutuwa ba a shirya ba. Duk wanda ya kuskure ya mutu bai tuba ba, to zancensa ya kare. Kuma mutuwan nan ba gaya maka ake rana kaza zaka tuba, zaka mutu ba. To shi yasa ake so ka yawaita istighfari ko yaushe, kawai kana tuba. Dan zaka iya tafiya a mota kai hadari a mashin ko a mota sai ka mutu. Zaka iya zuwa gini ya faɗo a kanka. Zaka iya zuwa ka kwanta lami lafiya ka kasa tashi. Zaka kai asibiti, zaka kai kanka asibiti ba za ka dawo ba. Karamin ciwo nawa ya kashe mutane. So mu koma ga Allah, mu tuba, kar mu yi sakaci da istighfari. An shagaltar da mu da wasu abubuwa da yawa da suke daukan hankalin mu a yau a wannan zamani, amma mun manta da komawa ga Allah, mun manta da tuba, mun manta da neman afuwa dangane da laifuffuka da zunubai da barna da ta'adi da muke wa Ubangiji tabaraka wa ta'ala. Wallahi kowannen mu ya kamata ya ji cewa a gadon bayansa akwai kayan zunubi. Allah ya bar wa kansa sani, yayi kokari ya rage wa kansa nauyi kafin ya mutu. Akwai wanda suke tafiya da nauyi a gadon bayansu wallahi, kuma illar shine duk wanda bai tuba ba ya mutu. In dai bai tuba ba ya mutu, to sai ya ga wannan ainihin laifin da ya aikata. To in ka tuba ma ai sai Allah ya karba, to ballanta baka ma tuba ba. So mu tuba zuwa ga Allah. Ina shaida babu bauta da cancanta da dacewa sai Allah shi kadai, kuma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bawan Allah ne ko manzon Allah ne alaihi salatu wassalam. Ina shaidawa sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama yardaddun Allah ne, Allah ya yarda da su, masu ra'ayi tsayayye shiryayye da zance wanda yake na daidai, da wanda suka bi su da kyautatawa har zuwa ranar tashin alkiyama. Bayan haka ya ku yan uwana, ku ji tsoron Allah, ku gyara ayyukanku. Mu ji tsoron Allah, mu gyara aikinmu, mu koma zuwa ga Ubangiji. Wallahi yau muna cikin tsananin buƙatar gyara ko bibiyan ko muraja'a, duba mu'amalolinmu da Allah. Mu duba tsakaninmu da Allah, mu duba tsakaninmu da Allah ƴan uwana. Mu duba yaya Allah yake a wajenmu. Muna da tsananin buƙatar mu koma ga littafin Allah. An fa nisanci alƙur'ani, an fa ƙaurace wa sunna annabi sallallahu alaihi wa sallama. Ita tuban nan da kuke gani wani mataki ne da manya-manyan bayin Allah suke samu a wajen Allah, kuma shine wani mukami mai daraja da bawa yake samu a wajen Allah. Tuba wajibi ne a yi ta kuma da gaggawa, ba a cewa sai gobe zan tuba. Kuma dukan zunubi ake tuba, an zo tuba ba a cewa Allah na kan yafe min kaza ka bar min kaza daga baya. A'a, in ka zo daga hannu kana tuba duka kake cewa yafe maka. Kisa Allah ce tubu ila Allah jami'an. Kuma ku nemi Allah ya yafe muku zunubin ku gaba daya. Kisa annabi yake cewa Allahumma ighfir li dhanbi kullahu dikkahu wa jillahu wa awwalahu wa akhirahu wa alaniyahu wa sirrahu. Ko ina dan karami da babba, da na fili da na boye, duka Allah ka yafe mana, da kaɗan da mai yawa. Don haka idan mutum ya tuba zuwa ga zunubinsa duka, in Allah ya ga dama ya karba shi kenan. Idan kuma bai tuba duka ba, to akwai sauran fa ana jiran sai ka tuba. Imamul Junaid ibn Muhammad al-Baghdadi Allah ya masa rahama yake cewa tuba tana da ma'anoni guda uku.
ma'ana farko na tuba shine nadama. Duk mutumin da ya tuba bai yi nadama ba to tubansa bai ba. In dai ka ce ka tuba to dole sai nadama ta biyo, ka ji cewa me yasa ka aikata wannan abu. Shine abin da mai ahlari yake cewa annadamu ala ma fata. Dole ne sai an yi nadama. Na biyu kuma mutum yayi niyyar cewa ba zai koma kan wannan zunubin ba. Lokacin da kake tuba ka ji cewa Allah ba zan fa sake kuma wannan ba, na gama yin sa. Wa niyyatu Allah ya uda ila dhanbihi kenan fi ma baqiya alaihi min umrihi in ji mai ahlari. Na uku ya mayar da hakkin mutane in zaluncin mutane yayi. Duk abin da ka cuci mutane, wannan shine yafi wahala. Allah kai mana afuwa a cikin tuba, mayar da abin da ka zalunci mutane. Wannan kuma babi ne wasi'i, mai fadi, mai yalwa. Dan haka idan tuba ya shafi akwai hakki da ya gindaya, akwai hakki da ya gindaya na dan adam, to shi ba a zuwa a yi nadama a ce an tuba ba za a maimaita ba shikenan a wuce a ci gaba. Sai an mayar, sai an maida. Kamar wani ya zo ya cuci mutane, ya zalunci mutane, ya karɓi hakkin mutane, ya zo daga baya yana ta kuka a masallaci, yana lazumtar masallaci, ya rike carbi, wai ya zama mutumin kirki. Sai ya mayar da abin da ya cuci mutane. Wanda ya ci kudin mutane, taro na mutane in ka ci, wallahi sai ka maida. Ya rabbi ya Allah, kada ka ɗauki ranmu da kwabon wani a gadon bayan mu ya Allah. Allah kai mana wannan ni'ima ya Allah. Ya Allah kai mana wannan ni'ima. Allah ka cire mana sha'awar hakkin wani ya Allah. Allah ka cire mana sha'awar abin hannun wani ya Allah. Ka raba mu da sha'awar mu rungumi dukiyar wani ko hakkin wani mu cinye ya Allah. Ya Allah kar ka jarrabe mu da wannan bala'i. So mutane su san da wannan, dan akwai wanda suke yaudarar kansu. Mutum ya zo ya gama barna, sai ya gama sai ya dawo masallaci sai ya rike carbi. Ya yi shekarunsa gaba ɗaya yana ɗiban dukiyar mutane, ya talauta al'umma, ya jefa su cikin hali wayyo Allah ni yasu. Sai daga baya ya zama mutumin kirki, sai ya rike carbi yana zuwa masallaci ana gayyatar su ɗaurin aure. Wallahi sai ka mayar, sai ka mayar. Ko ka je wurin hukumar da ka ɗebi dukiyarta, ka je ka nemi hukumar ta yafe maka, ko al'ummar su yafe maka. Shine hadarin mutum ya kwashi kuɗin mutane ya je wani abin da su. Yanzu abin tausayi malam, mutanen da suke rubda ciki akan kuɗin gwamnati ba su ma san tuban ba da yawan daga cikinsu. Ba su jin a ransu ma cewa laifi suke yi. Mutum ya kwashi kuɗi bayan wanda ya kwasa sannan kuma ya rinka kwasa yana kaiwa ƙasar waje. Ka ji da Allah, ka ji bala'i. Ya rinka ɗiba kuma yana kaiwa waje, ya buɗe wani akawun a ƙasar waje. Kuɗin da in ya tara su a can, in ya mutu ba za a dawo da su ba. Shi ma bai isa ya je ce na fasa, bari in tattaro kuɗi na gaba ɗayan da ya su ba. Saboda akwai ƙa'idoji da dokoki da aka shimfiɗa akan wannan kuɗaɗe. Ka ɗebi kuɗin mutane ka kai wata ƙasa, su je su mori kuɗin, kai kuma ka talauta ƙasarka. Sannan kuma daga baya ka dawo ka ce kana nema a zaɓe ka, a daɗa baka wata dama ka daɗa kassara mutane. Ko kuma tsufa ya kama ka zo ka zauna a masallaci, wai kai na Allah ne, kana zuwa masallaci da wuri. Wallahi sai ka mayar, sai ka maida. Ya kamata a rinka gaya musu wannan don kar su je su rinka ɗiban kuɗin mutane. Su sani ko sun tuba sai sun mayar. Allah ka kiyaye mu da cin hakkin wani. Ya Ubangiji ka kare mu da karewarka ya Allah. Allah ya yi umarni da a yi istighfari a tuba. Allah ya yabi masu istighfari, ya yabi masu tuba, kuma ya yi musu alƙawarin in sun tuba zai yafe musu zunubansu, zai kankare musu laifuffukansu. Sunna a cikin istighfari shine kada a ci gaba da aikata zunubin jama'a. Ma'ana in dai mutum yana son istighfari karbabbe, to ya tuba ya daina kuma. Sai dai abin da ya fi ƙarfinsa, amma ya tuba ya daina ba zai ci gaba ba, shine wannan. Malamai suna bayani cewa abu na farko yadda ake istighfari a tuba zuwa ga Allah shine na farko ana yaban Allah ne. In ka zo za ka yi tuba sai ka yi wa Allah kirari, ka yabe shi. Na biyu sai ka gaya wa Allah na fa yi laifi ya Allah. Ya Allah ni mai laifi ne, na yi kuskure ya Allah. Kafin ka tuba sai ka yabi Allah, ka nuna ba mai yafewa sai shi. Sannan na biyu kuma ka faɗi laifin, lalle ka yi laifi, ka gaya wa Ubangiji ka yi laifi.
kana neman yafiyarsa. Sannan na uku sai kuma ka ce Allah ya yafe maka. Wannan shine matakan tuba guda uku. Yaban Allah, tabbatarwa kanka kayi wannan zunubin, sannan tuban. In mutum ya zo yana daga hannu yana roƙon Allah ya yafe mai, yana ganin kamar bai yi ba shi ba laifi ya wajen Allah ba, to Allah bai zai karba ba. Tunda kana ganin ba laifi kai wajen Allah ba, shikenan ai sai ka je ka ci gaba. Sai ka faɗa cewa kayi. Shi yasa yazo a cikin duk wannan ma'anonin akwai su a cikin sayyidul istighfar, babban istighfarin nan da aka ce musulmi yayi, duk wanda yayi shi da safe ya mutu a wannan safiyar insha Allah dan aljanna ne. Wani istighfari ne malam mai kwashe zunubi gaba daya, sai dai wanda ya mutu yana shirka. Duk wanda yayi karanta wannan istighfari da yamma Allah ya dauki ransa to dan aljanna ne, inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, shine sayyidul istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta, kaga yaban Allah. Ya ubangiji kai ne, ya Allah kai ne ubangiji na, ba abun bauta da cancanta in ba kai ba. Kaga yabo, khalaqtani wa ana abduka, kai ka halice ni kuma ni bawanka ne. Wa ana ala ahadika wa wa'adika, ina kan alƙawarinka da wa'adinka na narkon azaba ko alƙawari na rahama, iya daidai gwargwado, mastata'at. Duk wannan yabo ne. A'udhu bika min sharri ma sana'tu. To kaga anan gurin ka tabbatar ka aikata sharri kenan. Ya Allah, ina neman ka tsare ni daga sharrin abinda na aikata ni, shine ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika alayya, ina furuci da ni'imarka a kaina, nayi laifi, lalle kai min ni'ima kuma nayi laifi. Wa abu'u bi dhanbi, ina furuci, ina tabbatar da laifi na gare ka ya rabbana. To sai na uku, faghfirli, ka yafe min, fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta, ba mai gafarta zunubi in ba kai ba. Wannan shine sayyidul istighfar. Kun ga duka waɗannan abubuwan rukunai guda uku da na faɗa akwai su a cikin wannan addu'a da Annabi ya karantar. Jama'a ana so a yawaita tuba, a yawaita istighfari, ai koyi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akan haka. Manzo Allah ya rantsuwa ya ce wallahi a rana ɗaya yana yin istighfari ya tuba sama da sau 70. Astaghfirullah ya ce wallahi a rana ɗaya yana yin 70, a wata riwayar ma 100 ya ce. Qur'ani ko da ba a magana, ayoyi barkate da suka ce a tuba saboda Allah ya san halin bayi, masu laifi ne, masu zunubi. Kuma abinda mutane ya kamata ku gane, shi zunubi yana jawo mutane masifa da bala'i. Kisa aka ce istighfari maganin masifa ne, maganin bala'i ne. Yanayin laifinku da zunubinku a matsayinku na musulmi, jarrabawar da Allah zai muku ba irin wacce zai wa kafirai bane. Kafiri zai iya zuwa ya sama da abin da kai ma wataƙila kaga Allah yake ya kyale shi, dan daman shi me, shi ya daman dan wuta ne, in ya mutu Allah kone shi zai. Kai ko ana tsammanin samun rahama idan ka tuba, sai ka gamu da wata jarrabawa ta tashi hankali saboda ka saba wa Allah kuma ka manta Allah. Dan haka zunubi, laifi, saban Allah, keta dokar Allah, saba wa abin da Allah ya ce, yakan jefa mutane cikin matsi, cikin kunci, cikin wahala, cikin talauci, cikin yaƙi, cikin fada, cikin zubar da jini. Dan adam kaga ya tozarta, kaga dan adam ya wulakanta, kaga dan adam an mai da shi kamar kiyashi. Wallahi malam, fushin Allah ne, an saba wa Allah ne, an keta dokar Allah ne, an bar ubangiji ne, an manta da gangan, an ƙi a koma ga Allah. Shi yasa sai a ta wahala. Allah ya faɗa ya ce ku tuba zuwa ga ubangijinku, Allah zai ji yadda ku daɗi, ya muku rayuwa mai jin daɗi in kuna tuba. Yumattiyakum mata'an hasana, kaji fa Qur'ani ne wannan. In kuna yawan istighfari zai ba ku rayuwa mai daɗi ta duniya din, sai ya daɗaɗa muku rayuwar, amma ila ajalin musamma, zuwa ga wani lokaci, ba dawama bane wannan jin daɗin. Allah kuma shi kadai ya bar wa kansa sanin rayuwa ingantacciya mai daɗi. Allah ce duk mai falala zai bashi falalarsa. In kun juya baya, Allah ce to ina jiye muku, inni akhafu alaikum azaba yawmin kabir. Allah ce ina jiye muku tsoron azaba rana mai girma. Rashin tuba zai jawo azaba, a azabtu a duniya kuma a azabtu a lahira. Allah kare mu. Ku tuba zuwa ga ubangijinku, lallai mai gafara ne, zai sauka muku da ruwa mai tarin yawa.
mamakon ruwa kamar da bakin ƙwarya, zai ba ku ‘ya'ya masu albarka, zai ba ku gonakai masu albarka, zai ba ku koguna da tekuna da tafkuna. faƙultu astaghfiru rabbakum, haka annabi Nuhu ya gaya wa mutanensa, ya ce ga falalan istighfari, innahu kana ghaffara yursilu samaa alaikum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banin, ya ba ku dukiya, ya ba ku arziki, ya ba ku ‘ya'ya, wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara, ya ba ku manya-manyan gonakai da za ku yi noma ku samu abinci da arziki da ku da dabbobinku, ku ciyar da wasu ma, ya ba ku ruwa yalwatacce. malakum la tarjuna lillahi wa qara. Allah ya ce duk wanda ya aikata mummunan aiki ko ya zalunci kansa sannan ya tuba, Allah zai gafarta masa. Allah ce ya ku bayina da kuka dauke tsammani, ya ibadiyal ladina asrafu ala anfusihim, suka wuce gona da iri, sun ki tuba. amma ku tuba, la taqnatu min rahmatillah, kar ku dauke tsammani daga rahmar ubangiji. Allah mai rahama ne, Allah mai jin kai ne, ku tuba zuwa ga Allah. Allah ya ce wa inna rabbaka ladu magfiratin lin-nasi ala zulmihim, lalle ubangijinka mai gabara ne wa mutane akan zaluncinsu, ai ma'ana ala zunubihim wa ma'siyatihim. Allah ya ambaci zunubi da zalunci. Allah yana son masu yawan tuba, yana son masu tsarki, masu tsarkaka. Yuhibbu tawwabina wa yuhibbu almutatahhirin. Allah ya ce yanzu mutane ba za su tuba zuwa ga Allah su yi istighfari ba? Afala yatubuna ila Allah wa yastaghfiruna? Sai ce wallahu ghafurur rahim. Allah ya ce in kun tuba shi ya fa alheri fa gare ku, fa in tubtum wa huwa khairul lakum. Allah tabaraka wa ta'ala ya ce ku nemi gafarar ubangiji, ku tuba. Annabi Hud ya gaya mutanen sai ya ce inna rabbi qaribun mujib. Ba wani annabi face sai ya gaya mutanen su tuba zuwa ga Allah. Duk wanda ya tuba yayin imani ya aikata aiki mai kyau, to Allah zai canja mummunan aikin ya mai da shi kyakkyawa. La ilaha illallah. Ka shekara barkace kana saban Allah, kana zunubi, sai kuma ka tuba, bayan Allah ya yafe maka mummunan aikin kuma sai mai da maka shi kyakkyawa. Illa man taba wa amana wa amila amalan salihan fa ulaika yubaddilu Allahu sayyi'atihim hasanat wa kana Allahu ghafurur rahima. Malam wace falala ce tafi wannan? Duk wanda ya tuba yayi imani yayi aiki na kwarai, kaji, ya tuba yayi imani yayi aiki na kwarai. Ana son bayan tuba kuma ai aiki na kwarai, ai imani, a jaddada imani ga Allah, fa asa an yakuna minal muflihin. Allah ya faɗa shine mai gafarta zunubi, shine mai karɓan tuba. Hamim, tanzilul kitabi min Allahil azizil alim. Sai ce ghafiriz zambi, mai gafarta zunubi shine Allah. Wa qabilit taubi, mai karɓan tuba, amma shadidul iqabi dhit tawli, akwai kuma tsananin uquba in ya riske mutum. Duk wanda ya tuba, wanda ya mutu bai tuba ba, ya gamu da Allah, to shadidul iqabi dhit tawli ne. Shi ne yake karban tuba, ba wani mai karban tuba. Wa man yaghfiru dhunuba illa Allah, ba wani mai yafe zunubi in ba Allah ba. Duk wanda ya shafa kanka yace ya yafe maka, ƙarya ne, dan damfara ne, ya yaudare ka, ya kai ka ya baro, ya mai da kai baka da hankali. Kar ka je wani ya yafe, ya shafe maka kanka, ya yafe maka, ƙarya yake wallahi. Kowa ya shi kuwa, ba mai yafe zunubi in ba Allah ba, haka Qur'ani ya faɗa. وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. shine mai karban tuba daga bayi, kuma shine mai afwa daga munanan ayyuka. Allah ya ce daga ƙarshe, ya kun da ku imani ku tuba zuwa ga Allah. Tuba, kyakkyawan tuba da ta cika sharuɗanta, ba tuban da za a yi a koma kan laifi ba. Waɗannan ayoyi a dunkule gaba ɗaya suna nuna mana Allah yana da tausayi, Allah yana son mu, Allah yana jin ƙayin mu, yana so ma mu tuba din, shi yake cewa mu tuba, kuma ya mana alƙawari in mun tuba zai yafe mana zunuban mu, kuma an gaya mana ya za mu yi mu tuba. Kuma tuban nan malama abin da ya kai shi sauki, a baki ne zaka bude baki ka faɗa, sai ka gaya wa zuciyarka to za a fara aiki. Kawai bude baki zaka ce astaghfirullah, ka zauna malam ka ɗebo su awanni kana ta zuba istighfari,
ka kwashe wata magariba da isha'i bila adadin kawai zama istighfari kake, amma ka sha'afa, ka rafkana, ka gafala. Wayarka kadai in aka barka zunubin da kake dauka a cikin wayarka na rantse da Allah sai ta kai ka wuta. Ga rashin tuba, ga rashin tuna ma ina yin laifi, an hada mu da abubuwa na saban Allah barkate. Akwatin talabishin ɗinka kadai ta gidanka aka barka, barnar da ke ciki, abinda kake gani wanda Allah bai yarda da shi ba, wallahi ya ishe ka tashin hankali. Kuma kullum sai ka ganta a ofishinka, sai ka ganta a gidanka. Wata irin rayuwa ce malam muka shiga ta daban, ta rashin lissafi da rashin tuna Allah. Shi yasa manzon Allah ya ce ad-dunya sijnul mu'min, kamar kurkuku take ga mu'mini. Ba komai mu'mini yake yi ba, ba komai mai tsoron Allah yake yi ba, sai abinda Allah iya da yi. Ubangiji bai da nufin wai ya huce haushi a kanku, ya taimako azaba. Wallahi Allah bai da nufin wannan. Allah mai gafara ne, Allah mai tausayi ne, Allah mai jin kai ne. Shi yasa ce ku tuba gaba ɗayan ku ga dukkan zunubin ku, wa tubu ila Allah jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Imam al-Qasim al-Kushairi, Abu al-Qasim al-Kushairi yace ita tuba sifar mu'minai ne fa. Mai tuba, kalmar taba ya tubu, taubatan, at-taubatu, mai yin at-taubatu, to wannan mu'mini ne. Shi yasa ce ayyuhal mu'minun. Akwai inaba, al-inaba wannan suna ne na yabo ga mu'mini, mai komawa zuwa ga Allah. Wannan kuma sifa ne na waliyan Allah, sifatul auliya, da makusanta Allah, bayan tuban kuma sun koma gare shi. Allah ya yabi wani annabi yace wa jaa bi qalbin munib, mai koma zuwa ga Allah. Kalmomin suna da ma'ana, suna da shiga juna. Akwai al'auba, wannan sifa ce ta annabawa da manzanni, da Allah ya ce ni'mal abdu innahu awwab. Al-awwab shine mai yin da'a, at-ta'a. Al-awwab mai tuba, al-awwab mai komawa ga Allah. To duka bayi ana so ku zama masu wannan sifa. Malamai sun ta magana akan tuba da komawa zuwa ga Allah, cewa ita fa tuba shine mutum ya koma ga Allah gabaki ɗayansa, kamar yadda ya bar Allah gaba ɗaya. Lokacin da ka rungumi saban Allah kana aikata zunubi, laifi, to gashi nan ka bar Allah ne. Shi yasa Allah ce illa man taba wa amana wa amila amalan salihan. Salih bin Abdullahi Tusuri yace yin nadama da barin aikin da canja yanayi na motsi mara kyau, at-tahawulu anil harakatil mazmuma ila al-harakatil mahmuda, zuwa ga motsi wanda yake abun yabo, abun so. Wannan shine tuba na gaskiya. Allah ya koya mana in mun yi laifi mu tuba. Annabi Adam ya saba wa Allah, Allah ya ce ga yanda zaka tuba, aka ce mu yi koyi da shi. Akwai rahamar da ta wuce mu yi laifin kuma a gaya mana ga yanda za mu tuba? Akwai tausayin da ya wuce wannan? Ashe Allah baya so ya kona mu, tunda ya gaya mana in mun yi laifin, tunda muna tare da shedan, to ga yanda za mu yi mu tuba. To amma yanzu ana tataburzan suwaye masu tuban. Manzo Allah ya faɗa a cikin hadisul qudsi, hadisin Muslim, tausayi irin na Ubangiji tabaraka wa ta'ala. Riwayar Abi Zar al-Ghifari yace annabi yana faɗa, Ubangiji ya ce ya ku bayina, yanzu ku ne masu yin laifi dare da rana? Yace to wa ana aghfiru dhunuba jami'an, ni kuma ni ne mai yafi zunubi duka. Fastaghfiruni, ku nemi gafarata, aghfir lakum, zan gafarta muku. Ka duba, ku ne masu laifi, ku ne masu sabo, to ni kuma ni ne mai yafiwa in ji Allah. Kaga Allah ne mai yafiwa, ba wani mutum da yake yafe zunubi, kowaye shi. Ina maimaitawa, Allah
shine yaqbalu tawbata an ibadihi wa ya'fu an sayyi'at, shi yake yafi zunubi. Ce to ni ne mai gafartawa ga baki daya, ku nemi gafarata. Imam Muslim ya rawaito hadisi, yace annabi wata rana yana cewa na rantsa muku da wanda raina ke hannun shi, da ba dan kuna yin zunubi ku tuba ba. Allah yana so ku tuba, yana zuwa nuna mana Allah yana so a tuba. Yace da ba dan yin zunubi da wasu ku suke su ba, da Allah ya tafiyar da ku gaba daya, ya kawo wanda za su yi zunubin su koma ga Allah. Ai shi tuban kansa yana nuna ka yadda akwai wani Allah kenan, ka yadda akwai mai yafiya. Jama'a akwai wata garabasa, wata rahama, wani jin kai da mutane ya kamata su mai da hankali su amfana shi irin wannan. Abin da ya sani wannan hudu ba shi ne, wallahi muna cikin wani yanayi mara daɗi mara kyau. Mu musulmi ne, idan mun shiga musiba muna cikin damuwa muna cikin bala'i, to sai mu tuna me ya kamata mu yi. To wannan tana daga cikin hanyar samun waraka da warwara ga duk mutumin da ya imani da Allah, ya yarda akwai Allah kuma mai karban tuba ne. Wallahi mu tuba zuwa ga Allah 'yan Najeriya, mu gaya wa kanmu gaskiya, mazanmu da matanmu, mu nemi afuwar Allah. Na'am, na yadda ba mu kaɗai muke saba Allah ba, ko ina ma ana saba Allah, amma kar ku manta wallahi akwai musulunci a Najeriya, akwai musulmi a Najeriya, kuma akwai bayin Allah a Najeriya, akwai masoya Allah, akwai masoya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Kar ku manta dole Allah zai iya jarraban mu dan mu koma gare shi. Kuma an gaya mana, mun karanta a takaddu, malaman mu sun fada mana cewa in abu ya tirnike ya kuntace aka rasa yadda za a yi, to a koma ga Allah. Kuma na gaya muku komawa ga Allah nan shine tuba din. Duk malamin da kaje yana cewa a koma ga Allah yana nufin a tuba. Kowa ya gyara aikinsa tsakaninsa da Allah. Ga bala'i muna gani ya tinkare mu, kuma mun kasa magance shi. Kuma abin mamaki malam, mu ya mu ba mala'iku bane aka turo fa suke mana azaba. A'a, dan adam ne, dan uwanka zai ta gana maka azaba kuma bayan da zaka yi da shi. Wahala 10 shekaran jiya nan nake gani wani gari an je an musu ta'addanci, an kakashe musu mutane, an zubar da jinin mutanen su, suka zuce gaba ɗaya mutanen ƙauyen da wadi sauce duk suka zo bakin babban titi suka tare a gurin, suka zo suka ce ba uban da zai wuce gaba ɗaya. To daga nan kuma za a fara faɗa, can an kashe su, to nan kuma za a zo a fara faɗa. Duk ko me keke ba iya tsallakawa, abun ya ishe su. Har jami'an tsaron da motar tankin yaƙi wallahi sun gagarar su, sun ce sai dai a kashe su gaba ɗaya. Ka gani ko? Kaga fitina, kaga bala'i, kaga abin da annabi yake cewa mu guje shi. To wani abun wallahi malam a banza sai ka ga rayuka sun tafi kuran. A nan gurin karka manta, watakila wani anan zai mutu, wani nan za a yi sanadiyar mutuwarsa. Muna da laifuffuka da muke aikatawa yau da ya kamata mu duba su, mu duba yanayin da muke ciki. Wallahi mu tuba zuwa ga Allah. Daman dai karkai magana kashe-kashe da ake yi a ƙasar nan Najeriya, zubar da jini. Ni dai ba da shekaru da yawa, amma wallahi mun daɗe ba mu ji tarihin irin zubar da jinin da ake a ƙasar nan ba. Daɗin akan yi a wani gari, a wani rikici aka kashe mutane, amma yanzu fa kun lura duk arewan ne take ƙoƙarin ɗauka kawai. Mutuwa kawai, saƙon shine mutuwa, kisa, ƙona arziki, wulakanta ɗan adam, tozarta ɗan adam, wulakanta dukiya, rugurguje arziki, ƙone-ƙone. Muna cikinsa yanzu, shi ma laifi ne, zunubi ne. Mutuba da wasu yi, da wanda suke sa su yi, da wanda suke jin daɗin yin hakan ce ta faruwa saboda neman biyan wata bukatarsu, duk da waɗanda ake kashewan gaba ɗaya, mutu bai zuwa ga Allah. Wai Hausawa suna cewa duk lokacin da ka goro a cikin miya to akwai wani abu. Kun ga wannan kashe-kashen da ake, wallahi akwai wani abu, akwai wani abu, akwai abubuwa ma. Ba wanda ya isa ku kutar da ku daga wannan abun, wallahi sai Allah.
ga gwamnatin na ina take? Ta gagara, sai dai addu'a. Sun gagara kuma sun kasa buɗe baki su yi addu'a. Laifi ne idan an shiga cikin wahala a nuna gajiyawa a ce ai addu'a, ai roƙi Allah. Yanzu laifi ne kana gwamna ka buɗe baki ka ce jama'a ta addu'a a masallaci, ai ta kunuti. Sai dai malamai musulunci su ne dai malaman nan su ne za su ce ai ta addu'a. Amma ku masu mulki ba za ku ce addu'a ba? Tsoron wa kuke ji? Kuma kun san addu'a tana da amfani? Tunda ba za ku iya ba ku ce a roƙi Allah mana. Ku gyara halinku kuma ku ce mutane su koma ga Allah. Ku nuna wa mutane kuma gajiyayyu ne. Sai kaga Allah ya waiwaice mu. Satar mutane da satar dukiya abu ne da ba sai na yi bayani ba. Gashi nan kullun ne ba ranar banza, sai dai in baka ji ba. A saci mutane, a saci mutuncinsu, wasu a kashe, wasu a wulakanta su, wasu tozarta, sannan kuma a zo a saci kudin gwamnati. Bayan satan mutane akwai satar kudin gwamnati kuma, akwai barayin mutane, akwai barayin kudin gwamnati kuma, su sunansu duk barayi ne. Sai dai wancan nasu ya fi munin ji, ya fi rashin daɗi, amma duka ƙarshe dai kudi suke karba. Akwai wanda zai zo mayaudari ne ya ha'ince ka yadda da shi, ka ba shi dama ya sa biro ya ta ɗebe kuɗinka. Akwai waɗannan ɓarayin su ma, shi ma duk zunubi ne. Da haka mun ce a daina wancan, a daina wancan, wannan shi ma a daina. Mu sarara mu huta, a yi mana aiki, a gyara mana asibitoci, a gyara mana hanyoyi, a inganta mana karatunmu da jami'o'inmu da sana'o'inmu da kasuwancinmu. Mu ma mu rayu kamar yadda kowa yake rayuwa. A ce ɗan Najeriya yana gudun hijira ya tafi Nijar ya tafi Ghana? Ɗan Najeriya je Chad neman kuɗi? Duk ƴan uwanmu ne ga baki ɗaya, amma dai su ma sun san me Najeriya. Suna amfanuwa da Najeriya, ga kuɗi, ga dukiya, ga arziki, ga kaza. Amma muna cikin wahala saboda rashin gaskiya. Ya da barna a cikinmu ya yi yawa. Shine abu na hudu. Zina kar kai magana, luwaɗi kar kai magana, mace ta nemi yar uwarta mace, wannan abu ne sananne a unguwa tsakanin mace da mace, zaga suna aika sako, suna saduwa da junansu. Wannan duk a cikin mu ne muke yi. Ana taimakon mazinata, taimakon yan luwaɗi, a agaza musu, a taimaka musu su yi zina, su yi luwaɗi, mata su nemi mata, har ƙungiyoyi ne da su masu rijista. Duka ba ma yi, duk muna yi, aikin mu ne. Kuna tsammani akan wannan din Allah bai zai jarabe mu da waɗannan su ta sace mu ba, suna kakkashe mu. Wani yanzu wallahi ɗazun nan da safe wani ya gaya mutum magana tashi hankali, ya ce malam wallahi wannan wana ne aike ni a gidan matarsa. Ya ce ina zuwa kawai sai na tarar da matan nan da wani yaro zigidir tsirara a falo, ni sallama ba amsa ba, sai na shiga zan kai sako. Ya ce ina zuwa na tarar da matan nan zigidir, wani yaro dan unguwa yana zina da ita. Na ce baka musu magana ba, sai suka ce wallahi tsautsayi ne, suka ci gaba kuma. A wannan Allah zai kyale mu? Sai mu manta da tsayar da muke yi, da sabon ubangiji da muke yi? Ba dole Allah ya jefa mu cikin bala'i ba? Da wanda zai je wanke motarsa, ya gyara rigarsa, ya hau bakin titi, ya je ya dauki yar mutane, ya je ya kwana da ita a hotel. Mun tattauna da hukumar da take kula da harkar hotel a garin nan, ta ce malam wallahi bala'in da mutane suke a garin nan akan hotel zai baka mamaki. Ya ce malam yanzu mutum kawai zuwa zai je kama hotel na awa 2, awa 3, awa 4. Wallahi ni da mai su hotel din suke gaya mu, ce wallahi malam sai ga samari malam sai su zo su dauko yarinya sai su layi akan ta a Kano, ba wani wuri ba, layi. Sai mutum ya zo ya kama yarinyar ka ta tafi unguwa, kana tsammanin wani wuri ta je, tana can hotel wani yana kwanciya da ita. Sannan sai mu dawo mu ce wai yau Allah wai mun shiga uku, wai tsada ta mana yawa, wai kaza ta mana yawa. Mu gyara gidajen mu mana. Dole Allah ya jarrabe mu. Wani bala'in wallahi fa bima kasabat aidina wa yafu an kasir. Malam matan da ake musu aure da ciki bila adadin, wallahi ba zan iya irga muku adadin fatawar da aka yi mun ba a wannan shekarar. Irin aure da aka yi, an yi aure wata 3 wata 4 yarinya kawai ta kama numfashi za ta haihu.
ashe da ciki ta zo. Da yawa yanzu 'yan mata da ciki ake kai su gidajen mazajensu, duk mu ne. Idan ka zo algushi a cikin kayan da ake sayarwa, yanzu wa yake da garantin zai je kasuwa sai wani abu mai kyau? Ko me in ka je akwai mai kyau akwai mara kyau. Za a iya ɗauka abu mummuna a gyara ma shi a baka kuma a karɓi kuɗin kyakkyawa. Duka aikinmu ne, kuma kai magana a ce neman abinci ake yi. Algushi, har mace ba fulatana da za ta sayo nono daga ƙauye ta kawo cikin nan birni ta iya algushi, ba abin da ba iya ba. Har mai fiya wata ma yana algushi, mai fiya wata shi ma wai algushi yake, shi da zai tona rijiyar Allah ya ɗebi ruwa amma ya iya algushi. Ku gaya mu abin da ba ya algushi a ciki, duk aikinmu ne. Shugabanni sun zubar da samari matasa, an bar su a zaune kana zube ba aikin yi. Da asuba in ka zo nan layin nan titin gadan kai nan billahi alazim malam, wallahi har gosulu ake a nan gurin, saboda yara ne kattima da kadawa, ba aikin yi, suna neman ina za a kai su dauki bulo su dauki siminti, ba aikin yi ba sana'a. Wallahi akwai mai diploma a cikin su, akwai mai digiri, wallahi wani master ne da shi yaje ya dauki kwangiri yace ba da abin da zan yi, na rantse da Allah. Ga kudi ana ta kashewa, ga sata ana ta yi, ga samari suna zaune ba su da aikin yi. Ba dole su sata ba, ba dole su tsare hanya ba, ba dole su soka mutane wuka su karbi kuɗi ba, dole sai an ci an sha. Da haka wani ya yadda ko haram din ne ya ci ya cika cikinsa, a san yadda za a yi daga baya. Mu ci tsoron Allah, mu taimaki samarin nan matasa. In an yi wa'azi an ce a gyara, a yi adalci, sai ku ce ba a san ku, sai ku ce su kanku ake yi. Wai waɗannan matasa in ba ku ba su aiki ba, wai ina za su je ne? Kasar su ce fa, dukiyar su ce fa. In ba a taimaki matasan nan ba, wa za a taimaka? Ba shi sa bala'i yayi mana yawa ba, su waye masu kashe mutane? Duk matasa ne, ba aiki. Rashawa da cin hanci ya mana yawa, duk abin da za ka yi rashawa. Wai yanzu makaranta fa za ka yi yaro, wallahi wani gurin sai ka ba da rashawa. Rashawa, cin hanci fi kulli shay. Wani yake ga mu malai, ya ce rashawa har masallaci ta shigo. Na ce ta yaya? Ya ce mutum ne zai je masallaci, ba zai je da wuri ba, sai ya ba wani rashawa, sai ce kama masa guri. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ko wani ya zo da wuri ya shimfida sallaya na ƙarya ya kama mutane wuri, ashe in alhaji wani ya zo an gama sallah zai bashi 500. Ka duba rashin a cikin masallaci. Kun yadda muna da laifi? Kun yadda muna da laifi ko? Shi wannan ma zunubi ne ko? Hana zakka, masu hali sun rike kudin su gam. Wa yake bada zakka? Allahu alam, sai wanda Allah ya zaba kadai. Kadan ne a cikin su masu bayarwa, da yawa ba sa bayarwa. Tauye mudu, rashin cika mizani a cikin kome, a cikin aiki, a cikin kayan sana'a, a cikin mai duka. Zaluncin masu mulki, zalunci, rashin tausayi, rashin jin kai, rashin tuna gobe. Mutum ya kemashe a yi mai ba daidai ba, ko an masa daidai ya faɗi abin da ya ga dama, ya yi abin da ya ga dama. Har kirari ake musu, ana musu waka, suna kaɗa kafaɗinsu. Za ku yi ku gama, lokaci ne. Akwai lokacin da wallahi za ka zo ka wuce ba a san ka wuce ba, wallahi wallahi. Zalunci ga gudun Allah shi ja mana halin da muke ciki. Mun ga waɗannan ku har haɗa su gaba ɗaya, wallahi ni a fahimta ta suna daga cikin sababin da ubangiji ya jarrabe mu, da masu mulkin mu da talakawan mu, duka halin mu bai da kyau. Kawai mu tsaya mu koma ga Allah mu tuba. Malamai su ta wa'azi, su ma su gyara kansu. Masu mulki su ji tsoron Allah, su taimaki mutane. Wannan hali da ake ciki, kashe-kashe, zubar da jini, yanzu satina ana kukan na Sokoto ya faru, to kuma satin nan da ya wuce kuma sai gashi a Giwa a jihar Kaduna. An je an kashe wannan adadin waɗancan mutanen da aka kashe a can gasar, an daɗa maimaita a nan gurin. Gobe kuma wani gurin sa a yi. Haka Allah yake ta maimaita mana wannan abun. Wai har yanzu ba mu farga ba? Har yanzu ba mu gane ba? Har yanzu ba mu san ya za mu yi ba? Yanzu ba mu da manyan da za su zauna su tattauna a fitar da mafita? Ba mu da manya a ƙasa? Ba mu da jagorori a ƙasa? A yi ta zubar da jini? Ba za ku haɗu ku yi mitin ku tattauna ku ce ga abin da za a yi ba? Ina sarakuna? Ina 'yan siyasa? Ina manya-manyan ma'aikatan gwamnati? Ina malaman addini? Ina matasa, shugabannin matasa? Ina maza, ina mata? Haka za mu haƙo zuba ido kawai ana ta kashe mu, muna ta tafiya. Kullum in bala'i ya zo shi kenan. إنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.